दिन संख्या 215 प्रेरित 5 पर्व 12 पदरु 42 पद पर्यंत प्रेरित मानक हस्त द्वारा लोक मानक मध्यरे अनेक अनेक लक्षण अद्भुत कर्म साधित हेबाकु लागिला। आ समस्त मंडली एक चित्तरे सोलोमनक मंडपरे उपस्थित हेउथिले, किंतु अन्य लोक मानक मध्यरु केही सेमानक सहित जोग देबाकु साहस करुनथिले। तथापि लोक माने सेमानकर प्रशंसा करुथिले। पुणी आहुरी अधिक अनेक पुरुष और स्त्री विश्वास करी प्रभुंक सहित संयुक्त हेबाकु लागिले। एपरिकी पितर आसीबा समय अंततः तांको छाया जेपरी रोगी मानक मध्यरु काहारी काहारी उपरे पड़े, एथि निमंते लोक माने सेमानंकु दांडकु बोही नहीं आसी सेज और खटियारे रखी देउथिले। जेरुसालेमर चतुर्दिगस्त नगर समूहरु लोक समूह मध्य रोगी मानंकु और असुची आत्मा द्वारा आक्रांत लोक मानंकु आनी एकत्र हेउथिले आ सेमाने समस्ते सुस्थ हेले। परे महायाजक और तांको संगी समस्ते अर्थात साधुकी दल ईर्ष्यारे प्रज्वलित होई उठिले और प्रेरित मानंकु धरी साधारण कारागार रे रखिले। किंतु प्रभुंकर जने दूत रात्रि काल रे कारागार द्वार सबू फिटाई देले और सेमानंकु बाहर करी आनी कहिले, जाओ मंदिर मध्यरे ठिया होई लोक मानंकु एही जीवन संबंधी समस्त कथा कुह। यह शुणी सेमाने प्रभात समय रे मंदिर रे प्रवेश करी शिक्षा देबाकु लागिले। इति मध्यरे महायाजक और तांको संगी माने आसी महासभा और इस्राएल संतान मानंकर प्राचीन वर्गों को डाकी एकत्र कले। पुणी सेमानंकु आनिबा निमंते कारागार को लोक पठाइले, किंतु कर्मचारी माने जाई कारागार रे सेमानंकु न पाई फेरी आसी कहिले, आंभे माने देखिलु कारागार दृढ़ रूपे रुद्ध होई अछि और द्वार गुड़िक रक्षक माने ठिया होई अछंती, किंतु द्वार फिटांते भितरे आंभे माने काहाकु पाइलु नाही। एही सबु कथा सुनी मंदिरर सेनापति और प्रधान याजक माने एथिरो परिणाम कौन हेबो भाबी सेमानक विषय रे हतबुद्धि हेबाकु लागिले। एपरि समय रे जने लोक आसी सेमानंकु संवाद देला, देखंतु आपण माने जो लोक मानंकु कारागार रे रखिथिले से माने मंदिर रे ठिया होई लोक मानंकु शिक्षा देउ अछंती। सेतबेले सेनापति कर्मचारी मानंक सहित जाई सेमानंकु आनिले, किंतु बलपूर्वक नुहे, कारण काले लोके सेमानंकु पत्थर फोपाड़िबे एहा भय करुथिले। सेमाने सेमानंकु आनी महासभा सम्मुखरे ठिया कराइले। सेथिरे महायाजक सेमानंकु पचारिले, आंभे माने तुंभ मानंकु एही नामरे शिक्षा देबाकु अति दृढ़ रूपे निषेध करिथिलु, तथापि देख तुंभे माने तुंभ मानंक शिक्षा रे जेरुसालेम पूर्ण करी सही लोकर रक्तपातर दोष आंभ मानंकु उपरे बर्ताइबाकु चाहुअछ। किंतु पितर और अन्य प्रेरित माने उत्तर देले, मनुष्य मानक आज्ञा अपेक्षा बरं ईश्वर को आज्ञा पालन करिबा कर्तव्य। जो यीशु को आपण माने क्रूसरे टंगाई बध करिथिले, आंभ मानक पितृपुरुषंक ईश्वर ताहांकु उठाई अछंती। पुनि से जेपरि इस्राएल को मन परिवर्तन और पाप क्षमा दान करंती, एथि निमंते ईश्वर अपना दक्षिण हस्त द्वारा ताहांकु अधिपति और त्राणकर्ता स्वरूपे उन्नत करिअछंती। पुणी आंभे माने एही समस्त विषयर साक्षी, आउ जो पवित्र आत्मा को ईश्वर अपना आज्ञा पालनकारी मानंकु देई अछंती से मध्य साक्षी। एही कथा सुनी सेमाने मर्माहत हेले और सेमानंकु बध करिबा निमंते मंत्रणा करिबाकु लागिले। किंतु गमलिएल नामक जने फारुसी, जे कि व्यवस्था अध्यापक और समस्तंको निकटरे सम्मान पात्र थिले, से महासभारे ठिया होई प्रेरित मानंकु किछि समय निमंते बाहर करि देबाकु आज्ञा देले। पुनि से सेमानंकु कहिले, हे इस्राएलीय लोक माने, ए मानंक प्रति आपण माने कौन करिबाकु उद्यत हेउअछंती से विषय रे सावधान हेउंतु, कारण एथि पूर्वे थ्यूदा उठी निजकु जणे महापुरुष बोली कहिला आ प्राय 400 लोक ता सहित जोग देले। से हत हैला, पुनि जेते लोक ता अनुगत होइथिले सेमाने समस्ते छिन्न भिन्न हेले और अकृत कार्य हेले। सही लोक उतारे जनगणना समय गालिलियो जिहुदा उठी
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପଛରେ ଟାଣି ନେଇ ବିପ୍ଳବ କରାଇଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାହାର ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ଏହି କର୍ମ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। କାଳେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେହି ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଓ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବ ଓ 7 ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଜିହୁଦୀମାନେ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଦୈନିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ 12 ଶିଷ୍ୟ ସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିବେଷଣରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରୁ, ଏପରି ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଲାଗି ରହିବା। ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତେଫାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି, ପୁଣି ଫିଲିପ, ପ୍ରଖର, ନିକନର, ତିମୋନ, ପାର୍ମୋନା ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆର ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ନିକୋଲାୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତିଫାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲିବର୍ତିନ, କୁରିନିୟ ଓ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସମାଜ ଗୃହର କେତେକ ଜଣ, ପୁଣି କିଲିକିଆ ଓ ଆସିଆ ନିବାସୀ କେତେକ ଲୋକ ଉଠି ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ମୋଶା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା କହିବା ଶୁଣିଅଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବଳରେ ଧରି ମହାସଭାକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ନାଜରିତୀୟ ସେହି ଯୀଶୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଆଉ ମୋଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ। ସେତେବେଳେ ମହାସଭାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ପଚାରିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କି ସତ୍ୟ? ସେ କହିଲେ, ହେ ଭ୍ରାତୃ ଓ ପିତୃଗଣ, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ହାରଣରେ ବାସ କରିବା ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୌରବମୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଦେଶରୁ ଓ ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ସେଥିରେ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ବାହାରି ସେ ହାରଣରେ ବାସ କଲେ।
पुणी तांको पितांको मृत्यु उतारे सेठारु आपण माने एबे जेउ देश रे बास करूअछंती एही देश को ईश्वर तांको घेनी आसिले आउ से तांको सेथिरे कोनोसी अधिकार देले नाही ना एक पाद परिमित भूमि ही देले नाही पुणी सेतेबेले तांकर संतान नथिले सुधा से तांको और तांको भविष्यत वंशधर को ताहा अधिकार करबा निमंते देबे बोली प्रतिज्ञा कले ईश्वर एही परि कहिले तांको वंश विदेश रे प्रवास करिवे एवं से स्थानर लोके सेमानंकु 400 वर्ष पर्यंत दासत्व रे रखी सेमानक प्रति दौरात्म्य करिवे पुणी ईश्वर कहिले से माने जो जातिर दास हेबे आम्भे ताहार विचार करिबा तत्परे से माने बाहरी आसी एही स्थान रे आम्भर उपासना करिवे आउ से तांकु सुन्नत विधि प्रदान कले पुणी तदनुसारे अब्राहम जिसहाकु जन्म देई अष्टम दिन रे तांकु सुन्नत कले जिसहाक जाकुबंकु पुणी जाकुब द्वादश पितृकुलपति जन्म देई सेपरि कले पितृकुलपति माने जोसेफंकु ईर्षा करी मिसर को नियाजिबा निमंते तांकु विक्रय कले किंतु ईश्वर तांको सहित थिले पुणी तांको समस्त क्लेशरु तांकु उद्धार करी मिसर राजा फारोंको साक्षात रे तांकु अनुग्रह ओ ज्ञान प्रदान कले सेथिरे फारो तांकु मिसर और अपना समस्त गृहर शासनकर्ता स्वरूपे नियुक्त कले परे समस्त मिसर और किणान रे दुर्भिक्ष पड़िला पुणी महाक्लेश घटिला आउ आंब मानक पितृपुरुष माने भक्ष्य पाई पारिले नाही किंतु मिसर रे शस्य अछि बोली शुणी जाकुब आंब मानक पितृपुरुष मानकु प्रथम रे प्रेरण कले पुणी द्वितीय थर जोसेफ अपना भाई मानक निकट रे परिचित हेले और फारो जोसेफंको जातिर परिचय पाइले तत्परे जोसेफ अपना पिता जाकुब और 75 जन ज्ञाति कुटुंब समस्त को डकाई पठाइले सेतरे जाकुब मिसर को गले पुणी से निजे और आंभ मानकर पितृपुरुष माने प्राण त्याग कले आउ सेमाने सिक्किम को निया जाई अब्राहम सेठारे हमर संतान मानक ठारू जो समाधि रौप्य मूल्य दे क्रय करथिले सेथिरे समाधिस्थ हेले किंतु ईश्वर अब्राहम को निकट रे जो प्रतिज्ञा करथिले से प्रतिज्ञा सफल हेबा समय सन्निकट हुंते लोक माने मिस्र रे वृद्धि पाई बहु संख्यक होई उठिले अवशेष रे मिस्र रे आउ जने राजा हेले से जोसेफन को जानि नथिले से आंभ मानक जाति प्रति खल व्यवहार कले पुणी आंभ मानक पितृपुरुष माने जेपरी अपना अपना संतान मानक जीवित न रहिबा पाई बाहरे पकाई दियंती एथि निमंते सेमानक प्रति दौरात्म्य कले सेही समय रे मोशा जन्म हेले से दिव्य सुंदर थिले और 3 मास पर्यंत अपना पितांक गृह रे प्रतिपालित हेले परे से जतेबेले बाहरे पका गले सेतेबेले फारोंको कन्या तांकु उठाई नै अपना पुत्र रूपे प्रतिपालन कले आ मोशा मिसरीय मानक समस्त विद्या रे शिक्षित होई वाक्य और कर्म रे पराक्रमी हेले तांको 40 वर्ष पूर्ण हेउथुबा समय रे अपना भाई माननकु अर्थात इस्राएल संतान माननकु संखलिबा निमंते तांको इच्छा जात हेला सेतबेले जनक प्रति अन्याय करा जाउथुबा देखि से तार सपक्ष हेले और सही मिश्रीय लोक को बध करी उपद्रव पाउथुबा लोक प्रति अन्यायर प्रतिकार कले तांको हस्त द्वारा ईश्वर जे तांको भाई माननकु उद्धार करूअछंती यह से माने बुझिबे बोली से मने करिथिले किंतु से माने बुझिले नाही परदिन से माने मरामरी हेउथुबा समय रे से देखा देई समानंकु मिलन करिबा उद्देश्य रे कहिले आहे तुम्बे माने परस्पर भाई काहे कि एक आरेक प्रति अन्याय करूअछ किंतु जो जनक प्रतिवासी प्रति अन्याय करूथिला से तांकु पेली देई कहिला किए तुमको आंभ मानक ऊपर शासनकर्ता ओ विचारक रूपे नियुक्त कला काली जेपरी से मिसरीय को बध करिथिलो सेपरी कि मते बध करबा को इच्छा करूअछ एही कथा सुनी मोशा पलाई जाई मिडियन देश रे प्रवासी हेले सेठारे तांकर 2 पुत्र जन्म हेले परे 40 वर्ष पूर्ण हुंते सिनाई पर्वतर प्रांतर रे जने दूत गोटे बुदार अग्नि शिखारे तांकु दर्शन देले मोशा सही दृश्य देखि चमत्कृत हेले पुणी भल रूपे देखिबा निमंते निकट को जाउथुबा समय रे प्रभुंकर एही बाणी हेला आम्भे तुंब पितृपुरुष मानक ईश्वर
ଅବ୍ରାହମ, ଯିସହାକ ଓ ଯାକୁବର ଈଶ୍ୱର। ସେଥିରେ ମୋଶା କମ୍ପି ଉଠି ଭଲ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛ ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ମିଶରରେ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣିଅଛୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବତରଣ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମିଶରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। କିଏ ତୁମକୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଚାରକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ବୋଲି କହି ଏହି ଯେଉଁ ମଶାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୁଦାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ଦୂତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶାସକ ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶର ଦେଶ, ସୁଫ ସାଗର ଓ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏହି ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ମିଶରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କର। କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ମୋଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋବତ୍ସ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିମୁଖ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ ବାହିନୀର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେପରି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶୁବଳି ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲ? ବରଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ିଥିଲ, ସେହି ମଲଖର ତମ୍ବୁ ଓ ରମ୍ପା ଦେବତାର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଘେନି ବହନ କଲ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାବିଲର ଆର ପାଖକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଅଛ ତଦନୁସାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କର ବୋଲି ମୋଶାଙ୍କୁ ଯେ କହିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେହି ଜାତିମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହୋଇ ଯାକୁବଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତଥାପି ଯେ ପରାତ୍ପର ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବବାଦୀ କହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ? ହେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ, ପୁଣି ଅସୁନ୍ନତି ହୃଦୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ତାଡ଼ନା କରିନଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଧ କଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ବଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା
ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋହର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲେ ଓ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାରେ ବିବାଦ ହେତୁରୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ 7 ଜଣ ଡିକନ ବା ପ୍ରାଚୀନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବେ। 7 ଜଣ ଡିକନ ବା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ତିଫାନ ଯେଉଁ ଲିବର୍ତିନ ସମାଜ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତହିଁରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା। ସମାଜ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାସଭାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଓ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ଜିହୋଶୁଆ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ, ଦାଉଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନୁତାପ କରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ବା ପ୍ରଚାର, ଯାହା ସମାନ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପରି ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ତିଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ମେଷଶାବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଠାରେ ସାଉଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ପାଉଲ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।